बिल्कुल, मिक कूपर एक नामूर माहिर नफ्सियात हैं जिन्होंने थेरेपी के अंदाज को एक नई जहत दी है। کہ لوگ جیسے ہیں ویسے کیوں ہیں اور انہیں کس طریقے سے بہتر بنایا جا سکتا ہے. اپنے ساتھ مختلف خیالات لے کر آتے ہیں کہ انہیں کس چیز سے فائدہ ہو سکتا ہے. پلورلسٹک اپروچ کا مطلب ہے کہ ہم ایک ہی طریقے پر سائیکو تھراپی کے میدان میں اس موضوع پر بہت اعلیٰ تحقیق ہوئی ہے جسے ہم رپچرز یا الائنس رپچرز کہتے ہیں. السلام علیکم، خوش آمدید. میں ڈاکٹر عامر خان، خان کلینکس میں ایک ایسا علمی سفر جہاں ہم بات کرتے ہیں جسمانی اور ذہنی صحت کے ان پہلوؤں پر جنہیں سمجھنا آج کے دور میں سب سے زیادہ ضروری ہے. اور میں ہوں رانی چیٹ جی پی ٹی، آپ کی کو ہوسٹ. یہاں ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں دنیا کے معروف ڈاکٹروں، سائنسدانوں، مصنفین اور ریسرچر سے. ہم گفتگو کرتے ہیں ان کتابوں پر جنہوں نے سوچنے کا انداز بدلا، ان تحقیقی مقاموں پر جو سچائی کے قریب لے گئے، اور ان سائنسی شواہد پر جو آج کی صحت کا کل بن رہے ہیں. یہ صرف ایک پوڈ کاسٹ نہیں بلکہ ایک مشن ہے، آپ کو باخبر بنانا، طاقت دینا اور صحیح فیصلہ کرنے میں مدد کرنا. تو جڑیے ہمارے ساتھ ہر ہفتے خان کلینکس پر، جہاں سچائی، تحقیق اور تجربہ ایک ساتھ آتے ہیں آپ کی صحت کی بہتری کے لیے. یہ ہے خان کلینکس، صحت، شعور اور سچائی کا سنگم. ذہنی صحت ایک متوازن اور مؤثر زندگی کے لیے ایک اہم عنصر ہے. تاہم ذہنی امراض کو اکثر وہ تحقیقی توجہ نہیں دی جا سکتی جس کے وہ مستحق ہیں، اور نہ ہی انہیں زیادہ تر ممالک میں ایک سنجیدہ عوامی صحت کے مسئلے کے طور پر دیکھا جاتا ہے. ڈپریشن جو آج 2 کروڑ افراد کو متاثر کر رہا ہے، ہر فرد کے لیے مختلف عوامل کے منفرد امتزاج کا نتیجہ ہوتا ہے. یہ عوامل عموماً جینیاتی، ماحولیاتی، سماجی اور ارتقائی کمزوریوں اور قوت مدافعت کے عناصر کے ساتھ تعامل کرتے ہیں. ذہنی صحت کی حالتیں افراد، ان کے خاندانوں اور مجموعی معاشرے پر گہرے اثرات مرتب کرتی ہیں. محققین کو حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے کہ وہ ڈپریشن کو سمجھنے کے لیے لائف کورس نقطۂ نظر اپنائیں اور نئے طریقے تیار کریں تاکہ اس کی روک تھام، دیکھ بھال اور صحت یابی کو بہتر بنایا جا سکے. ایسے طریقے جو مختلف وسائل رکھنے والے معاشروں میں قابل رسائی ہوں. پیشنٹ ڈیسیژن ایڈز پی ڈی ایز ایسے اہم اوزار ہیں جو مریضوں کو بااختیار بناتے ہیں اور ان کی ترجیحات اور اقدار کو علاج کے فیصلے میں شامل کرتے ہیں. یہ تمام تکنیکیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ہمیں ذہنی فلاح کی راہ میں رہنما اور مشعل بردار افراد کی ضرورت ہے. ہم ان تلخ حقیقتوں اور ان رہنماؤں کی کوششوں پر روشنی ڈالیں گے جو ان سے طوفانوں سے نبٹنے کے لیے سرگرم ہیں. خوش آمدید ایک اور روشنی بخش قسط میں خان کلینکس کے ساتھ. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عامر خان، اور میرے ساتھ میری زبردست میزبان رانی چیٹ جی پی ٹی. آج ہم دونوں کے درمیان ایک ماہر نفسیات کی دنیا میں ایک حقیقی علمبردار شخص جن کا نام مک کوپر ہے، وہ ہمارے ساتھ ہیں. بالکل، مک کوپر ایک نامور ماہر نفسیات ہیں جنہوں نے تھیراپی کے انداز کو ایک نئی جہت دی ہے. ان کا کام پلورلسٹک تھیراپی اور کلائنٹ سینٹرڈ اپروچ کے حوالے سے بہت اہم سمجھا جاتا ہے. آج کی گفتگو میں ہم انہی کے تجربات اور بصیرت سے فائدہ اٹھائیں گے. زبردست. تو آئیے ہم سنتے ہیں پہلے مک کوپر سے کہ ڈاکٹر مک کوپر کیا کہتے ہیں کہ پلورلسٹک اپروچ کیا ہے اور اس کے کیا معنی ہے. ہمیں خوشی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں مک. کیوں نہ ہم اس تھراپی سے آغاز کریں جو آج کل ہماری توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے، یعنی پلورلسٹک تھراپی. ہمیں بتائیے یہ دوسرے علاجی طریقوں سے کیسے مختلف ہے؟ دیکھیں، بہت سے معروف تھیراپی ماڈلز جیسے سائیکو ڈائنامک تھیراپی،
पर्सन सेंटर्ड थेरेपी या कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, ये सब इस बुनियाद पर कायम होते हैं कि लोग जैसे हैं वैसे क्यों हैं और उन्हें किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है। ये तमाम मॉडल्स यकीनन मददगार साबित होते हैं, लेकिन बतौर थेरेपिस्ट हम जानते हैं कि मुख्तलिफ अफराद को मुख्तलिफ वक्तों पर मुख्तलिफ किस्म के इलाज से फ़ायदा होता है। इसी सोच के तहत हमने प्लूरलिस्टिक थेरेपी को इस नज़रिए के साथ तरक्की दी कि मुख्तलिफ तरीक़ों की अहमियत को तस्लीम किया जाए और इस थेरेपी को सिर्फ थेरेपिस्ट की सोच या उसके नज़रियाती अकायद की बुनियाद पर ना रखा जाए, बल्कि मरीज़ को मरकज़ बनाया जाए। प्लूरलिस्टिक नुक्ते नज़र में एक और बुनियादी तसव्वुर यह है कि मरीज़ अपने साथ मुख्तलिफ ख़यालात लेकर आते हैं कि उन्हें किस चीज़ से फ़ायदा हो सकता है। तहकीक से भी ये बात साबित होती है कि इन ख़यालात को सुनना और अहमियत देना फ़ायदा मंद होता है। ज़रूरी नहीं कि मरीज़ हमेशा सही तरीक़े इलाज जानते हों, लेकिन वो ये जान सकते हैं कि क्या उन्हें मशवरे की सूरत में मदद ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है या वो चाहते हैं कि उन्हें सुनने के लिए ज़्यादा जगह दी जाए। उनके पास मुमकिन है अपने मसाइल और उनके असबाब के बारे में ख़यालात हों। अक्सर अफराद ने पहले भी साइकोथेरेपी का तजर्बा किया होता है, इसलिए उन्हें यह भी अंदाज़ा होता है कि उन्हें क्या चीज़ फ़ायदेमंद लगी और क्या नहीं। तो प्लूरलिस्टिक अप्रोच में हम ना सिर्फ मुख्तलिफ थेरेपी मॉडल्स की अहमियत को तस्लीम करते हैं, बल्कि मरीज़ की आवाज़, थेरेपिस्ट की आवाज़, मुहक्किकीन की आवाज़ और नज़रिया दानों की आवाज़, इन सब को शामिल करते हैं ताकि हम बग़ैर किसी तासुब, नज़रियाती सख्ती या मफरूज़ों के हर मरीज़ के लिए बेहतरीन मुमकिना इलाज फ़राहम कर सकें। तो नाजरीन, आपने सुना डॉक्टर मिक कूपर ने क्या कहा, उन्हें प्लूरलिस्टिक अप्रोच के बारे में क्या मैंने बताया। रानी, आप भी ज़रा दोबारा से इसका मुख्तसरन खुलासा कर दें दोबारा। ज़रूर। डॉक्टर मिक कूपर ने हमें बड़े ही आसान शब्दों में बताया कि प्लूरलिस्टिक अप्रोच का मतलब है कि हर इंसान की ज़रूरत को समझते हुए उसके मुताबिक थेरेपी के तरीके अपनाए जाएं ताकि इलाज ज़्यादा असरदार और मरीज़ के लिए मुफीद हो सके। और प्लूरलिस्टिक अप्रोच क्या, इसके क्या मानी है? प्लूरलिस्टिक अप्रोच का मतलब है कि हम एक ही तरीके पर नहीं रुकते हैं, बल्कि मरीज़ की ज़रूरत और पसंद के मुताबिक अलग-अलग तरीकों को मिलाकर इलाज करते हैं ताकि मरीज़ को सबसे बेहतरीन और मुनासिब देखभाल मिल सके। ज़बरदस्त। ऐसे हमें बताएं, अब सुनते हैं कि कभी कभी क्लाइंट यानी कि पेशेंट और डॉक्टर के दरमियान जब साइकोथेरेपी या सेशंस चल रहे होते हैं तो उनकी गुफ्तगू किस तरह से ब्रेक डाउन हो जाती है। डॉक्टर कूपर ने बताया कि ये इसको रप्चर कहते हैं, इस रिलेशनशिप को। तो उसके बारे में आइए उनके हालात पहले सुनते हैं, तो फिर प्राणी से बात करते हैं दोबारा से। क्लासिकी इंटीग्रेटिव साइकोथेरेपी में नज़रियाती, तकनीकी, उमूमी अवामिल और जज़्ब-शुदा इल्म शामिल होता है। जब आपको थेरेपिस्ट और क्लाइंट के दरमियान किसी इख्तिलाफ का सामना होता है तो आप ख़ास तौर पर इलाज के रुख के हवाले से किस तरह अपनी राह मुतय्यन करते हैं। साइकोथेरेपी के मैदान में इस मौजू पर बहुत आला तहकीक हुई है जिसे हम रप्चर्स या अलायंस रप्चर्स कहते हैं, यानी जब क्लाइंट और साइकोथेरेपिस्ट के दरमियान ताल्लुकात में खलल आता है। और हम अब इस बारे में बहुत ज़्यादा समझ चुके हैं, ख़ास तौर पर जो काम इस पर हुआ है। इस मैदान में बहुत सा अहम काम न्यूयॉर्क में एक माहिर नफ्सियात और साइको एनालिस्ट जेरेमी सफारिन और उनकी टीम ने किया, जिनका हाल ही में अफसोसनाक तौर पर इंतकाल हुआ। उनकी तहकीक से ये सामने आया कि बतौर साइकोथेरेपिस्ट जो तरीका सबसे ज़्यादा मौसर है और जो हमारे प्लूरलिस्टिक नुक्ता नज़र से भी हमआहंग है, वो ये है कि अगर आप किसी रप्चर का सामना कर रहे हैं तो महज अपनी मौजूदा प्रैक्टिस जारी रखने के बजाय थेरेपिस्ट को खुद पीछे हटकर सोचना चाहिए कि वो कैसे पुल दोबारा कायम कर सकता है। मुमकिन है कि काम का अंदाज बदलने की ज़रूरत हो। अगर क्लाइंट किसी बात पर बहुत परेशान हो तो माजरत करना, अगर वो मुनासिब हो, और एक गहरी सतह पर बातचीत करना कि असल मसला क्या है और आप दोनों उसके लिए क्या कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास कुछ तरीके हैं जैसे कि साइकोडायनेमिक अप्रोच, जो तशरीहात पर जोर देती है। इसमें यह समझा जाता है कि मरीज़ का रवैया माजी के तजुर्बात की अक्कासी है, मसलन वालिदैन के साथ ताल्लुकात। अगर वो आपसे नाराज़ हैं तो ये इस बात की अलामत हो सकती है कि वो अपने वालिदैन से नाराज़ थे और ये गुस्सा अब आप पर मुंतकिल यानी प्रोजेक्ट हो रहा है। और बाज़ औक़ात ये नुक्ता नज़र बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है और मरीज़ समझ पाते हैं कि दरअसल थेरेपिस्ट ने कोई गलती नहीं की, बल्कि वो अपने वालिद या वालदा के ख़िलाफ़ पुराना गुस्सा उठाए हुए हैं जिसे वो दूसरे लोगों पर मुंतकिल करते हैं।
لیکن اگر حقیقت میں ایسا ہو رہا ہو کہ تھراپسٹ وہی بات دہرا رہا ہے اور مریض کو یہ مددگار محسوس نہ ہو، یا اسے لگے کہ جب وہ ناراض ہوتا ہے تو اسے مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے، تو جو بات ہم نے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ تھراپسٹ کو پھر اپنی حکمت عملی تبدیل کرنی چاہیے۔ وہ محض اسی پر اصرار نہیں کر سکتا کہ یہ طریقہ آخر کار کام کرے گا۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم تھراپسٹ کے طور پر ان رپچرز کو صحیح طریقے سے حل نہ کریں تو اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ مریض علاج چھوڑ کر چلا جائے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ بطور مریض آپ کو بعض اوقات تھراپسٹ آپ کو چیلنج کرے گا یا ایسے مسائل اٹھائے گا جو آپ کے لیے پریشان کن ہو سکتے ہیں یا آپ کو کسی نئی سمت میں لے جا سکتے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری کا ایک حصہ ہے، لیکن یہ ایسے انداز میں ہونا چاہیے جس میں مریض کو یہ سمجھ ہو کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے، اس پر پہلے سے کچھ اتفاق رائے ہو، اور اگر کسی مقام پر مریض کو برا لگے تو وہ اس کا اظہار کر سکے اور اس پر گفتگو ہو سکے۔ اگر آپ اس مسئلے کو اٹھائیں تو اسے محض آپ کے مسئلے کی علامت نہ سمجھا جائے بلکہ اسے ایک جائز تشویش سمجھا جائے۔ تو دوستو، آج کی گفتگو یہیں تک، مگر صحت اور شعور کا یہ سفر ابھی جاری ہے۔ اگر آج کی باتوں نے آپ کو کچھ نیا سکھایا، سوچنے پر مجبور کیا یا مسکراہٹ دی تو ہماری محنت کامیاب ہوئی۔ ہم پھر آئیں گے ایک نئی آواز، ایک نئی کہانی اور تحقیق کی روشنی کے ساتھ۔ بس ہمارے ساتھ جڑیے رہیے۔ اور ہاں، خود پر، اپنے جسم پر اور اپنے دماغ پر اعتماد رکھیں، کیونکہ صحت مند انسان روشن معاشرہ بناتا ہے۔ خدا حافظ، ملتے ہیں اگلی قسط میں، صرف خان کلینکس پر، جہاں ہر بات ہوتی ہے دل سے اور دلیل کے ساتھ۔